गीता माता पद्मनाभ पाणिग्राही एवं आज हूँ 10म अध्याय गीतार पाठचक्र ता उपरे आमर आज आलोकपात चली आलोकपात हम डॉक्टर प्रभात रंजन सार आमको कहे से मु वर्तमान निमंत्रण करुच्ची ओंकार ध्वनि और ध्यान श्लोक पाठ करने पंडित प्रशांत कुमार महापात्र महोदय को से ओंकार ध्वनि और ध्यान श्लोक पाठ करंतु। जय जगन्नाथ। पंडित प्रशांत कुमार महापात्र उपस्थित अच्छंती आभास माध्यम मत लगुनि जे आमे दूर रे अच्छे बोली आमे समस्ते आज गोटे जगह उपस्थित होइचे बोली संपूर्ण अनुभव आसुची। देह रे आमे अलग रही पारे किंतु मन रे हृदय रे आमे आज एक हो जाइचे। एक कथा कहला बेल को मन पड़े जे नीति वाक्य गोटे अच्छी जेते दूर रे थिले मध्य पद्म सहित संपर्क अच्छी सूर्यंकर जेते दूर रे थिले मध्य मेघ सहित संपर्क अच्छी मयूरंकर। सेमती श्लोक अच्छी आमर दूरस्थोपि न दूरस्थ जो जस्य हृदय संस्थित जी जार हृदय रे रहिले से दूर रे थिले मध्य दूर रे नाहंती समीप रे अछंती। तापरे कहला समीपस्थोपि दूरस्थ जो जस्य हृदय न स्थित यदि आमर हृदय रे परमात्मा नाहंती ताले समीपस्थ हेकिरी मध्य दूर रे थिला भली बोध हबो। बेले बेले आम घरे आम बापा माँ थाइकिरी मध्य आमे अवहेला वशतः तांकर उपस्थिति को अनुभव करि पारुनाहु ठीक भारे सम्मान देई पारुनाहु। एइटा होछि समीपस्थोपि दूरस्थ। आमे आज समस्त हृदय रे मिशि जाइछे। गीता माता हमको समस्त को एकाठी कर दी। आउ थे समस्त को मोर प्रणाम निवेदन करुच्ची। अत्यंत आनंदर कथा आज आम गीता 10म अध्याय आलोचना करने एकत्रित होइछे। 10म अध्याय ना तो है विभूति योग। ये विभूति योग रे समुदाय 42 श्लोक अच्छी बोली मन हुए। 42 श्लोक। ये 42 श्लोक रु प्रथमे 1 रु 11 श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहले। 12 रु 18 श्लोक पर्यंत अर्जुन भगवान को मध्य निवेदन कले। 19 रु 42 श्लोक पर्यंत भगवान निजे कहले। प्रथम पर्याय भगवान कहले, द्वितीय पर्याय मध्य भगवान कहले। एई विभूति योग प्रश्न उठियो मनरे जे 10म अध्याय नाटी काहेकि विभूति योग हला। विभूति रे गोटे सामान्य अर्थ पर्याय शब्द अच्छी। विभूति अर्थ गौरव। आम तो गीता माता शेष पर्याय पढ़ू जत्र योगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर मम। तेणु विभूति योग विषय आलोचना करने पूर्व शेष श्लोक टी आमको मन रखा पड़ो जो भगवान श्रीकृष्ण भली योगेश्वर थांती जोठी अर्जुन भली धनुर्धर थांती से विभूति श्री सबु किछि जय सबु किछि मिलता है। यही कथाटी एटा गोटे एक श्लोकी गीता आम आरथर आलोचना करें। तेणु विभूतिर जो पर्याय शब्द अच्छी विभूति कहले गौरव को बुझाए। विभूति कहले गारिमा को बुझाए। विभूति कहले मनुष्यर स्वतंत्रता को बुझाए। विभूति कहले मध्य ऐश्वर्य बुझाए जहाँ कि भगवान आम कहू भग कहले ऐश्वर्य। विभूति कहले विशेषत्व बा ओरिजिनालिटी। विभूति कहले वैशिष्ट्य। ये जो 6टी अर्थ 5टी 6टी अर्थ अच्छी गौरव गारिमा स्वतंत्रता ऐश्वर्य विशेषत्व आ वैशिष्ट्य। ये विभूति अध्याय 10म अध्याय स्थावर जंगम अचेतन समस्त चेतन प्राणीगण गंधर्व राज्य देव राज्य
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଚିତ୍ର, ଗୋଟେ ସାମୟିକ ଚିତ୍ର, ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିତ୍ର ଏଇ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ଛଡା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବିଭୂତି ଯୋଗର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, କୀଟ ପତଙ୍ଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଥିରେ ଅଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଭୂତି ସବୁର ସଂକଳନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଇ ବିଭୂତି ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ଆମେ ଯେ କହୁଛୁ, ଏ ସଂସାର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଭଗବାନ ମଧୁସୂଦନ ରାୟ ଭକ୍ତ କବି କହନ୍ତି, କି ସୁନ୍ଦର ଆହା କି ଆନନ୍ଦମୟ ଏହି ବିଶାଳ ସଂସାର, ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମହିମା ତୁମର ଅଟେ ଅନନ୍ତ ପାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ତୁମ୍ଭରି ଆଜ୍ଞାରେ ବରସନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ରାଶି, ତୁମ୍ଭରି କୁସୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଆନନ୍ଦେ ଉଠଇ ହସି। ପିଲାଦିନେ ପଢିଥିଲୁ, ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥିଲୁ, ଖାଲି ପଢୁଥିଲୁ। ଯେତିକି ଯେତିକି ବୟସ ବଢୁଛି, ଏଇ ଗୀତଟି ପଢିଲା ବେଳକୁ ହୃଦୟ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ଆପେ ଆପେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଯାଉଛି ଭକ୍ତ କବିଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ। କେତେ ଉଚ୍ଚତର ଭାବନା, ସିମ୍ପଲ ଲିଭିଂ ହାୟର ଥିଙ୍କିଂ। ଏ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି, ପରମାତ୍ମା ସର୍ବତ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ବିରାଜିତ ହେଇଛନ୍ତି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ସୁନ୍ଦର। ଆକାଶ ସୁନ୍ଦର, ଆକାଶ ଦିଶେ କି ସୁନ୍ଦର, ଏହାକୁ ରଚିଲେ ଈଶ୍ୱର। ଏ କଥା ପିଲାଦିନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢିଥିଲୁ। ପୃଥିବୀ ସୁନ୍ଦର, ଆକାଶ ସୁନ୍ଦର, ନଦୀ ପର୍ବତ ନିର୍ଝରିଣୀ ସମୁଦ୍ର ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆମର ଭାଇ, ସବୁ ସୁନ୍ଦର। ଦୃଶ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହଉ ସବୁ ସୁନ୍ଦର। ଭଗବାନ ତ ସତ୍ୟ ସୁନ୍ଦରର ପ୍ରତୀକ। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସୁନ୍ଦର କାହିଁକି ନ ହବ? ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ବିଭୂତି ଯୁଗରେ ବସେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯେ ଅର୍ଜୁନ ସିନା ଚର୍ମ ନେତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଭୂତି ଯୁଗ ଠାରୁ ବୋଧେ ଭଗବାନ ଅୟମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଟ୍ରେଲର ଦେଖୁ, ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଲର, ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଭଗବାନ କହିଦେଲେ, ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ହେଲା, ତାପରେ ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ କରେଇବେ। ଏବଂ ଏଇ କଥାଟି ମନେ ପଡିଲା ଯେ ବିଭୂତି ଯୋଗର ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାତ୍ଵିକ ରହସ୍ୟମୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକର କିଛି ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅଛି, କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଛି। ଏ କଥା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବା। ଯାହା ହଉ, ଏ 42 ଶ୍ଲୋକରେ ଯାହା ଯାହା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। କଣ ନା, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରମାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଅଲୌକିକ। ଏ କଥା ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ଲୋକରୁ 11 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ବୀଜ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସବୁ ପଦାର୍ଥର କାରଣ। ଏ କଥା ଆମକୁ 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 42 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରମାତ୍ମା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସେ ଅଲୌକିକ, ଏ କଥା କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସବୁ ପଦାର୍ଥର କାରଣ ଆଉ ବୀଜ, ମୂଳାଧାର। ଏ କଥା 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଆରମ୍ଭ କରିକି 42 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ବିଭୂତି ଯୋଗରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ସପ୍ତମ ଭଗବାନ ଭାଷ୍ୟକାର ଶଙ୍କର କହନ୍ତି ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ତତ୍ଵ ବା ବିଭୂତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାବ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ, ସେଇ ଭାବକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଭାବି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଭୂତି ଯୁଗର ଅବତାରଣା କଲେ। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ତତ୍ଵକୁ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ତତ୍ଵ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବିଜ୍ଞେୟ, ଗୀତା ସେମିତି ଦୁର୍ବିଜ୍ଞେୟ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ବିଜ୍ଞ ତତ୍ଵକୁ ଯଦି ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଏ, ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସୁବିଜ୍ଞେୟ ହେବ। ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଯେମିତି
ଆମେ ଦୁରୂହ ବସ୍ତୁକୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଯେମିତି ଅନାୟାସରେ ତାକୁ ଜାଣି ଯାଉ, ସେମିତି ଭଗବାନ ପୂର୍ବରୁ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭୂତି ଯୋଗ ବିଷୟରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ସେ ବିଭୂତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବିଜ୍ଞ କଥାକୁ ଆମେ ଥରେ ଶୁଣିଲେ ଆମର କାଳେ ବୋଧଗମ୍ୟ ନହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ କଥାଟି କହନ୍ତି। ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ। ଗୀତାରେ ଯୋଉ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ତା ଛଡା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅବିକମ୍ପ ଯୋଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଅଛି। ଏଇ ନାଁରେ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ, ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତେନ ଚେତସା ନାନ୍ୟଗାମିନା ପରମଂ ପୁରୁଷମ ଦିବ୍ୟମ ଜାତି ପାର୍ଥାନୁଚିନ୍ତୟନ। ଯାହା ହଉ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ, ଏ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଅବିକମ୍ପ ଯୋଗ, ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜାଣିବା। ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶ୍ଲୋକଟି ଭଗବାନ କହିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହବ ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ ନା ଭୂୟ ଏବ ମହାବାହୋ ଶୃଣୁ ମେ ପରମଂ ବଚଃ ଯତେହଂ ପ୍ରିୟମାଣାୟ ବକ୍ଷ୍ୟାମି ହିତକାମ୍ୟୟା। ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟିରେ ସୁନ୍ଦର ତତ୍ଵ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେଇଛି। କଣ ନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଭଗବାନ ନିଜେ ମହାବାହୁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ମହାବାହୁ ବୋଲି କହିସାରିଲେଣି। ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମୈବ ନାପର। ଭଗବାନ ଯଦି ଅମୃତମୟ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କାହିଁକି ଅମୃତମୟ ନ ହବ? ଯାହାର ବାପା ରଜା ଘୋଡା ଚଢିଛି ତା ପୁଅ ବି ଘୋଡା ଚଢିବ। ଆମେ ସେଇ ଅମୃତମୟ ପରମାତ୍ମାର ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତମୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯଦି ମହାବାହୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କାହିଁକି ମହାବାହୁ ନ ହବ? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରଥମେ ମହାବାହୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ କଣ କହିଲେ? ମୋର ପରମଂ ବଚଃ, ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ କଥାକୁ ଶୁଣ। ଶୁଣ ମାନେ ଶ୍ରବଣ ହଉଛି ନବଧା ଭକ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ଶ୍ରବଣಂ କୀର୍ତ୍ତନಂ ବିଷ୍ଣୁ ମରଣಂ ଶ୍ରବଣಂ କୀର୍ତ୍ତନಂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣಂ ପାଦ ସେବନಂ ଅର୍ଚ୍ଚନಂ ବନ୍ଦନମ ଦାସ୍ୟମ ସଖ୍ୟମ ଆତ୍ମନିବେଦନମ। ଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା ଶ୍ରବଣ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା ଆତ୍ମନିବେଦନ। ଯାହା ବଳି କରିଥିଲା ସେ ହଉଛି ଆତ୍ମନିବେଦନ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁଣୁଥିଲା, ଶୁକ କହୁଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନକୁ ମହାବାହୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ ଶୃଣୁ ମେ ପରମଂ ବଚଃ। ମୁଁ ବହୁତ କଥା ଆଗରୁ କହିଛି, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି। ତୋର ଅବଗତି, ସରଳ ଅବଗତି, ସହଜ ଅବଗତି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ସେ କଥା ଆଉ ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି, ଶୁଣୁ। ପୁନଃ ପୁନଃ ଯେତେ କଥାଟି କୁହାଯିବ ଆମର ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଶୃଣୁ ମେ ପରମଂ ବଚଃ ଭୂୟ ଏବ, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି। ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଏହାପରେ କହିଛନ୍ତି ଭୂୟ କଥୟ ତୃପ୍ତିର୍ହି ଶୂନ୍ୟତୋ ନାସ୍ତି ମେ ମୃତମ୍। ମତେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ, ଆଉ ଥରେ ମତେ କଥାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ କହିଲେ? ଯତେହଂ ପ୍ରିୟମାଣାୟ, ଯତେହଂ ପ୍ରିୟମାଣାୟ, ତୁମେ ଶୁଣିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହୀ, ତୁମେ ଶୁଣିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ ବୋଲି ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ତୁମେ ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। ଯାହାର ଆଗ୍ରହ ନଥିବ, ମନରେ ଉତ୍ସାହ ନଥିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିବ, ଶୁଣିବାକୁ ମନ ନଥିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିବ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଗ୍ରହୀ, ଉତ୍ସାହୀ, ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନମ ତତ୍ପର ସଂଯତେନ୍ଦ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯତେହଂ ପ୍ରିୟମାଣାୟ, ତୁମେ ଯେହେତୁ ଖୁସିରେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିବା, ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିବେ, ଏ କାନରେ ପୁରେଇ ଆର କାନରେ ବାହାରି ଯାଉଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୁଣିବା, ଯଦି ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୁଣିବା, ଏବଂ ଯଦି ଜଣେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ କହିବା। କହିଲେ ଶୁଣ, ଶୁଣିଲେ କହ। ଏଇ କଥାଟି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଆମର ବାପା କହନ୍ତି କହିଲେ ଶୁଣ। ଯଦି ଆମ ଗୁରୁଜନ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବା, ଏବଂ ଶୁଣିଲେ କହ, ସେଇ ଲୋକକୁ କୁହାଯିବ ଯୋଉ ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ର ସମାଜରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଜଣେ ଟିଚର ଥିଲେ। ଏଇଠି ଯାହା ଅର୍ଜୁନ ଆମର ଶିଷ୍ୟ। ଯତେହଂ ପ୍ରିୟମାଣାୟ ବକ୍ଷ୍ୟାମି ହିତକାମ୍ୟୟା। ହିତକାମ୍ୟା କଣ? ନାଇଁ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ୟୁଜଲେସ୍ ନୁହେଁ,
ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଭିରେ ହଉ ବା ଆମର ମୋବାଇଲରେ ହଉ ଅନେକ ୟୁଜଲେସ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୋର ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ମୁଁ ୟୁଜଲେସ୍ କଥା କହିବିନି, ଅପ୍ରୟୋଜନୀୟ କଥା କହିବିନି, ତୋର ତୋର ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ କହିବିନି। ମାତା ଯେମିତି ଆଉ ପୁତ୍ରକୁ ଯାହା ଦରକାରୀ ତାହା ଦିଏ, ପିତା ଯାହା ଦରକାର ପୁଅ ପାଇଁ ତାକୁ ଦିଏ, ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି ଗୁରୁଜୀ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ଦେବେ, ଯାହା ଅଦରକାର ତାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବକ୍ଷ୍ୟାମି ହିତ କାମ୍ୟା ହିତମ୍ ମନୋହାରି ଚଦୁର୍ଲଭମ୍ ବଚଃ। ହିତପ୍ରଦ ହେଇଥିବ, ମନକୁ ଖୁସି କରୁଥିବା କଥା ବହୁତ କମ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଭୂୟ ଏବ ମହାବାହୋ ଶୃଣୁ ମେ ପରମଂ ବଚଃ ଯତେହଂ ପ୍ରିୟମାଣାୟ ବକ୍ଷ୍ୟାମି ହିତ କାମ୍ୟା। ଆମେ ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଯେ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତମକୁ କହିବି ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଖୁସିରେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଏବଂ ଶୁଣ, ତମର ଶୁଣିଲେ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ହବ, କିଛି କ୍ଷତି ହବନି। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଯେ କୋଉ କୋଉ ପୂର୍ବର କୋଉ କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଆଉ ନିଜର ବିଭୂତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି ସଂକ୍ଷେପରେ, ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଖୋଜିବା କୋଉଠି ଅଛି। ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 5ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ନିଜର ବିଭୂତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ 5ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ନିଜର ବିଭୂତିକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ବି କରିବା, ମାନେ ଆମେ ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହା ଆମର ଯେମିତି ଟିକେ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ହବ, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହବ, ଜାଣିଲେ ଖୁସି ବି ଲାଗିବ ଏବଂ ଜାଣିଲେ ଉପକାରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ଆମର ମନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ, ଅସ୍ଥିର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ, ସେଇଭଳି କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କୋଉ କୋଉ ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କରେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୋଉ ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା କଥା ଯେ କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଯେମିତି ଲହୁଣୀ ଅଛି ଥାଏ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେଇକି ଥାଏ, ଆଖୁରେ ଯେମିତି ରସ ଥାଏ, ଫଳରେ ଯେମିତି ରସ ଥାଏ, ପୁଷ୍ପରେ ଯେମିତି ମଧୁ ଥାଏ, ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଲୁକାୟିତ ହେଇକିରି। କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଦହି ଭିତରେ ଲହୁଣୀ ଥିଲା ଭଳି, ଆଖୁ ଭିତରେ ରସ ଥିଲା ଭଳି, ତିଳ ଭିତରେ ତୈଳ ଥିଲା ଭଳି ଆମ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଲୁକାୟିତ ହେଇକିରି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁନାହୁଁ। ଧ୍ୟାନ ରୂପକ ମନ୍ଥନ କଲେ ଯେମିତି ଦଧି ମନ୍ଥନ କଲେ ଆମର ଲହୁଣୀ ବାହାରେ, ଘିଅ ବାହାରେ, ଧ୍ୟାନ ରୂପକ ମନ୍ଥନ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିବା ପରମାତ୍ମାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ, ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ, ଅପରୋକ୍ଷ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ, ସାକ୍ଷାତ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହବ କୋଉ କୋଉ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ନିଜର ବିଭୂତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭୂମିରାପ ନଳୋ ବାୟୁ ଖନ୍ମନୋ ବୁଦ୍ଧିରେବ ଚ ଅହଙ୍କାର ଇତିୟଂ ମେ ଭିନ୍ନା ପ୍ରକୃତିରେଷ୍ଟଧା। ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରୂପରେ ରହିଛି। ଭୂମି ହିଁ ପୃଥିବୀ, ଆପଃ ଜଳମ୍, ଅନଳଃ ଅଗ୍ନି ବା ବହ୍ନି ଆଉ ନିଆଁ, ବାୟୁ ଏବଂ ଖଂ ଆକାଶ, ମନ ମଧ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ, ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ, ଏଇ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି। ଅଷ୍ଟଧା ପ୍ରକୃତି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି, 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ମୁଁ ସେଇ ରୂପରେ ଅଛି। ପୁଣି ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ, ଅହଂ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଜଗତ ପ୍ରଭବ ପ୍ରଳୟସ୍ତଥା। ମୁଁ ହଉଛି ସମଗ୍ର ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଳୟକର୍ତ୍ତା। ମତଃ ପରତରମ୍ ନାନ୍ୟତ କିଞ୍ଚିଦସ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ଲୋକରେ, ସପ୍ତମ ଶ୍ଲୋକରେ, ମୋ ଠାରୁ ଆଉ ବ୍ୟତିରିକ୍ତ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ପୁଣି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ରସୋହଂ, ସେଇ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ଲୋକରେ, ରସୋହଂ ଅପ୍ସୁକଂ ଦେୟ ପ୍ରଭାସ୍ମି ଶଶି ସୂର୍ଯ୍ୟୟୋଃ ପ୍ରଣବଃ ସର୍ବବେଦେଷୁ ଶବ୍ଦଃ ଖେ ପୌଦୃଶଂ ଦୃଶୁ। କି ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ। ରସୋହଂ ଅପ୍ସୁ କୌନ୍ତେୟ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଉ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ମୁଁ ହଉଛି ରସ। କଦଳୀ ଫଳର ରସ, ଅଙ୍ଗୁରର ରସ ଏବଂ ରସଗୋଲାର ରସ, ପୃଥିବୀର ରସ, ଯେକୌଣସି ଫଳର ମୁଁ ରସ। ରସୋହଂ ଅପ୍ସୁକ, ଜଳ ଭିତରେ ମୁଁ ହଉଛି ରସ, ଜଳର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ରସ। ପ୍ରଭାସ୍ମି ଶଶି ସୂର୍ଯ୍ୟୟୋଃ, ଶଶି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଟେ। ଉପନିଷଦ କହୁଛନ୍ତି ଅତ୍ରାୟଂ ପୁରୁଷ ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ୟୋତି, ଏଇ ପୁରୁଷ ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ କଣ, ଅନ୍ତର ଜ୍ୟୋତି ବହିର୍ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ୟୋତି ପରାତ୍ପର
ज्योतिर्ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोस्म्यहम् अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चो स्वाहा सूर्यवर्चो ज्योतिर्वर्चो स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा समग्र ब्रह्मांड परमात्मा ज्योतिष स्वरूप उत्पन्न होती प्रभास्मी शशि सूर्य हो आउ कौन मु ना सर्ववेदेषु प्रणव समस्त वेद रे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद रे मुझे प्रणव ओंकार ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण नाम अनुस्मरण बोली कहुଛି आउ कौन शब्द खे खे माने हला पृथ्वी आकाश आकाश भितर मुहली शब्द मुरुषु पौरुषम प्रत्येक मानव भितर मु हूँ पौरुष पुण्य गंध पृथिव्यां च तेजस्वास्मि विभावसु जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु यही सप्तम अध्याय 5टी श्लोक रे भगवान निजर विभूति को वर्णना कले यही 5टी श्लोक ही 10म अध्याय आधार भूमि आउ कौन 9म अध्याय से 5टी श्लोक अच्छी कौन कौन मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना पीताहंगस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमंकार ऋग्यजु साम एव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम् मु समस्त जगतर गति भरणकर्ता मु समस्तर प्रभु मु समस्तर साक्षी मु समस्तर निवास स्थली मु समस्तर शरण आउ मुठारे समस्त शरण पसंती मु समस्तर बंधु बा सुहृत् शुभनं हृदय जस्य सह सुहृत् बोली कहा जाए प्रभव मु सृष्टि कारण मु प्रलय कारण मु निधान मु आश्रय मु बीज मु होली कारण मु अव्यय एवं अमृतम चैव मृत्युश्च मु होछि अमृत मु होछि मृत्यु अहं हि सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च एटा होछि 9म अध्याय ताले 9म आ 7म ए जो 5 5 10 श्लोक ए 10टी श्लोक हला 10म अध्यायर आधार भूमि एटा को जेमति आमे गोटे संक्षेप आकार रे कहूछु ताको विस्तृत आकार रे कहूछु संक्षेप आकार रे भगवान 7म अध्याय रे कहि देले एवं 10म अध्याय 9म अध्याय रे कहि देले त 10म अध्याय वर्तमान आसीबो कोन कोन भगवान कहिले कोन कहिले ना द्वितीय श्लोक को आसीबा नमे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिरिहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः भगवान प्रथम श्लोक रे कहउछन जे तोर हित पाई मु विभूति योग अवतारणा करूची एठी कोन कहिले मु काहे की विभूति योग विषय कहूची तार कारण कोन त कहूची निश्चय तो खुशी है कि मा कहूचो मु बखाणुची एवं तोर सुनिले हित हबो आउ कौन तार कारण कहबार कारण कौन ता उत्तर देले नमे विदुः सुरगणा देवता माने मध्य मते जानी पारंती नाही देवो न जानाति कुतो मनुष्य सर्वं रहस्यं पुरुषोत्तमस्य देवो न जानाति कुतो मनुष्य सब पुरुषोत्तम का रहस्य देवता माने भी जानती नहीं हाँ देव मानव अगोचर देव अगोचर काहू जानिबे नर छार हाँ तेणु जदि देवता माने जानी पारे नहीं आम मानव क्यों जानिबा तेणु नमे विदुः सुरगणा प्रभवं मोर सृष्टि रहस्य देवता माने जानती नहीं महर्षय अपि महर्षि ऋषि महर्षि माने मध्य अनेक दिन धरि तपस्या करी मध्य ध्यान करी मध्य जानी पारि नाहांती ताले तुमे किए से भगवान निजे कहउछंती अहं आदिरिहि देवानां तो भगवान को मैं आदि देव बोली कहू सूर्य को मध्य आदि देव नमस्तुभ्यं बोली कहा जाए भगवान मध्य आदि देव अहं आदिरिहि देवानां मु देवता मानकर पूर्वरु अछि परे मध्य अछि मध्यरे मध्य अछि महर्षीणां च सर्वशः समस्त महर्षि मानक पूर्वरु मु अछि समस्त देवता मानक पूर्वरु मध्य अछि सृष्टि प्रारंभरु मध्य अछि अहम ब्रह्मास्मि सृष्टि प्रारंभरु मु अछि सृष्टि परे मध्य मु रहिबी सृष्टि काल रे मध्य मु रहिबी तो मुहली आज अहम आदिरिहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः महर्षि आउ देवता मानक पूर्वरु मध्य अछि
ତାପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନାଦି ଯୋ ମାମ ଅଜଂ ଅନାଦିଂ ଚ ବେତି ଲୋକ ମହେଶ୍ୱରମ, ମତେ ଯିଏ ଅଜ ଅନାଦି ସବୁ ଲୋକର ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଜାଣେ ସିଏ ହଉଛି ଅସଙ୍ଗମୂଢ ସମର୍ତ୍ତିଷୁ। ଏଠି ଯୋଡିଏ କଥା ଅଛି, ଗୋଟେ ଅସଙ୍ଗମୂଢ ଆଉ ଗୋଟେ ମର୍ତ୍ତିଷୁ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଯୋଉମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମୂଢ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମତେ ଅଜ ଅନାଦି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ସିଏ କିନ୍ତୁ ଅସଙ୍ଗମୂଢ। ସେ ମୂଢ ନୁହନ୍ତି, ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବିଦ୍ୱାନ, ସେ ପଣ୍ଡିତ, ସେ ଜ୍ଞାନୀ, ସେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ। ବାପା ଅସଙ୍ଗମୂଢ ସମର୍ତ୍ତିଷୁ ସର୍ବ ପାପୀ ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଭାବନା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି 20ଟି ଭାବ କଥା ଭଗବାନ ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଲୋକରେ 20ଟି ଭାବ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନଂ ଅସଙ୍ଗମୋହ, କ୍ଷମା ସତ୍ୟଂ ଦମଃ ସମଃ, ସୁଖಂ ଦୁଃଖಂ ଭବୋ ଭାବୋ, ଭୟଂ ଚାଭୟଂ ଏବ ଚ, ଅହିଂସା ସମତା ତୁଷ୍ଟିଃ, ତପୋଦାनं ଯଶୋ ଯଶଃ, ଭବନ୍ତି ଭାବା ଭୂତାନାଂ ମତ୍ତ ଏବ ପୃଥକ୍ ବିଧା। ମୋ ଠାରୁ ଏ 20ଟି ଭାବ, ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ 20ଟି ଭାବ ଅଛି ମୋ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରୁ, ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତିକୁ ଜାଣି ପାରୁନାହୁଁ। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ ପିଲା ପାସ୍ କରିଗଲା, ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି ପାସ୍ କରିଗଲି ନା। ଆଉ ସେ କହୁନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା, ଗୁରୁଙ୍କର କରୁଣା ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ପାସ୍ କଲି, ସେଟା ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ। ଯାହା କ୍ରେଡିଟ ନେବା ତା ନିଜେ ନେଇ, ମୁଁ ପଢିଥିଲି ବୋଲି ପାସ୍ କଲି, ଯଦି ଫେଲ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା। ଆରେ ଯଦି ପାଠ ପଢିକିରି ଭଲ ପାସ୍ କଲୁ ତାହେଲେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା କହୁନୁ, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ପାସ୍ କଲି। ଆଉ ଯଦି ଫେଲ ହେଇଗଲୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା। ସବୁ ଠିକ ଯାକ ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ କରୁ ନା ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଦଉ, ନିଜର କଣ ଦୋଷ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ନିଜ ଦୋଷକୁ ଦେଖିବେ। ଆତ୍ମନଃ ଦୋଷଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ, ଯେ ନିଜର ଦୋଷକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରେ, ନିଜର ଦୋଷକୁ ଦେଖିପାରେ, ଦେଖିକି ସୁଧାରି ପାରେ, ତାକୁ ହିଁ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏବଂ ଯିଏ ସମଦର୍ଶୀ ସେ ହିଁ ପଣ୍ଡିତ। ନିଜ ଠାରେ ଯାହା ଅନ୍ୟଠାରେ ତାହା, ଶୂନ୍ୟ ଚୈବ ସ୍ୱପାକେଚ ପଣ୍ଡିତା ସମଦର୍ଶିନ। ତେଣୁ 20ଟି ଭାବ କଣ, ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟିଏ 1, ଜ୍ଞାନ 2, ଅସଙ୍ଗମୋହ ମୋହ ରହିତ୍ୟ କ୍ଷମା 4, ସତ୍ୟ 5, ଦମଃ ବହିରିନ୍ଦ୍ର ନିଗ୍ରହ ତାକୁ 6, ସମ ଅନ୍ତରିନ୍ଦ୍ର ନିଗ୍ରହ ତାକୁ 7, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ସଂସାର ରହିକି ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁ, ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁ। ସ୍ୱାନୁକୂଳ ବେଦ ନିୟମ ସୁଖମ, ପ୍ରତିକୂଳ ବେଦ ନିୟମ ଦୁଃଖମ। ଆମକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହା ସୁଖପ୍ରଦ ହେଲା, ଯାହା ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା ତାହା ଦୁଃଖ ହେଲା। ଭବ ଅଭାବ, ଭବ ବୋଲେ ସତ୍ତା, ଅଭାବ ବୋଲେ ଅସତ୍ତା, ଭୟଂଚ ଅଭୟଂଚ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ସାପ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟାଘ ଦେଖିଲେ ଭୟ କରୁ, ବେଳେ ନିର୍ଭୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉ। ଅହିଂସା ଭାବ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି। ସମତା ସମଦର୍ଶିତ୍ୱ, ତୁଷ୍ଟି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ତପସ୍ୟା ସହନଶୀଳତା, ଦାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁ, ଯଶ ଅର୍ଜନ କରୁ, ଯଶ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁ। ଏ ସବୁ 20ଟି ଯାକ ଭାବ ପୃଥକ ପୃଥକ ରୂପରେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ସ୍ୱରୂପ, ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଅସମ୍ମୋହ କ୍ଷମା, ଏଇ କଥାଟି 4 ଆଉ 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ନିରୂପଣ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା 6ଠ ଶ୍ଲୋକକୁ, ଯୋଉଠି କି ମଦଭାବ ବୋଲି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ମଦଭାବ କଣ ନା ମୋର ଭାବ। ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ଅଭାବ ଭିତରେ ଗତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବ ସବୁ ଅମୃତମୟ। ମହର୍ଷୟ ସପ୍ତ ପୂର୍ବେ ଚତ୍ୱାରୋ ମନବସ୍ତଥା, ମଦଭାବା ମାନସା ଜାତା, ଯେସାମ ଲୋକ ଇମେ ପ୍ରଜା। ମୋର ମନ ଭିତରୁ ମାନସ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ସପ୍ତ ମହର୍ଷି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ସପ୍ତ ମହର୍ଷି କିଏ କିଏ? ଭୃଗୁ, ମରିଚି, ଅତ୍ରି, ପୁଲସ୍ତ୍ୟ, ଆଉ ପୁଲହ, କ୍ରତୁ, ବଶିଷ୍ଠ। ଆମେ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଆକାଶରେ ଦେଖୁ, ଆଉ କ୍ରତୁ, ପୁଲହ, ପୁଲସ୍ତ୍ୟ, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ବଶିଷ୍ଠ, ମରିଚି, ଇଏ ହେଲେ ସପ୍ତ ଋଷି। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସପ୍ତ ଭାବ ଭିତରୁ ମଧୁଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମହର୍ଷୟ ସପ୍ତ ପୂର୍ବେ ଚତ୍ୱାର ମନବସ୍ତଥା, 4ଟି ମନୁ କିଏ ସେ ନା ସାବର୍ଣ୍ଣୀ ମନୁ, ଧର୍ମ ସାବର୍ଣ୍ଣୀ ମନୁ, ଦକ୍ଷ ସାବର୍ଣ୍ଣୀ ମନୁ, ଏଇଭଳି
ଆଉ ଜଣେ ମନୁଙ୍କ ନାମ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଏଇଭଳି ଚତୁର୍ଥ ମନୁ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଧେ। ଏଇ 4ଟି ମନୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ମନରୁ ଏଇ 4ଟି ସନ୍ତାନ, ସପ୍ତ ମହର୍ଷି ଆଉ 4 ମାନସ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ଏମାନେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଉଭୟ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଗମନ କଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ମଧୁଭାବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ଭଗବାନ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଋଷିମାନେ ମନୁ ମହର୍ଷି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭାବରେ ଭାବିତ ହେଇ ରହିଲେ। କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନଠୁ ମାନେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଅଜ୍ଞାନଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକିରି ଆମେ ଭଗବାନଠୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଉଛୁ। ବିପଦ ବିସ୍ମରଣ ବିଷ୍ଣୁ ସମ୍ପନ୍ନ ନାରାୟଣ ସ୍ମୃତି। ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ ମଧ୍ୟ 8ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୋଧେ, ତସ୍ମା ସର୍ବେଷୁ କାଳେଷୁ ମାମନୁସ୍ମର ଯୁଧ୍ୟ ମତେ ସ୍ମରଣ କରିକିରି, ହେ ଅର୍ଜୁନ ମତେ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କର, ଯୁଦ୍ଧ କର, ମତେ ସ୍ମରଣ କର, କର୍ମରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବୁ ପରମାତ୍ମା ନିଶ୍ୱାସ ମାର୍ଗରେ ଆମ ଭିତରୁ ଗଲେ, ପରମାତ୍ମା ନିଶ୍ୱାସ ମାର୍ଗରେ ଆମ ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଠୁ କେବେ ହେଲେ ବିଚ୍ୟୁତ ହଉନାହିଁ। ଏଇଟା ଯଦି ଦିନ ସାରା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବୁ, ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇଲା ପରେ ଆମେ ସେଇ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବେ। ଭଗବାନ ଦୟାଳୁ, ସେ କହିବ ଦିନ ସାରା ମତେ ମନେ ପକେଇଲା, ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଥିବି। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭଗବାନ କହିଲେ ଏଠି। ଆଉ 7ମ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ବିଭୂତି ଯୋଗର ପ୍ରଥମ ଅବତାରଣା କଲେ ଯେ ଏତାମ୍ ବିଭୂତିମ୍ ଯୋଗଂ ଚ ମମ ଯୋ ବେତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ସୋବିକମ୍ପେନ ଯୋଗେନ ଯୁଜ୍ୟତେ ନାତ୍ର ସଂଶୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ ଏଟା ଜାଣିଲେ ମୋର ଲାଭ କଣ ହବ, ଗୀତା ପଢିଲେ ମୋର ଲାଭ କଣ ହବ, ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ମୋର ଲାଭ କଣ ହବ, ଗୀତା ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିଲେ ମୋର ଲାଭ କଣ ହବ, ପ୍ରବଚନ ଦେଲେ ମୋର ଲାଭ କଣ ହବ, ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ମୋର ଲାଭ କଣ ହବ, ପ୍ରୟୋଜନ କଣ? ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁଦ୍ଦିଶ୍ୟ ନ ମନ୍ଦୋପି ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଅଛି। ଏଠି ଭଗବାନ ଏଇ 7ମ ଶ୍ଲୋକରେ, ବିଭୂତି 7ମ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ବିଭୂତି ଯୋଗକୁ ଜାଣିବାର ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା, ଯେମିତି ପାଠ ପଢିଲେ ପଠତୋ ନାସ୍ତି ମୂର୍ଖତା, ପଢୁଥିଲେ ମୂର୍ଖତା ଆସେ ନାହିଁ। ଗଚ୍ଛତୋ ନାସ୍ତି ଦୂରତ୍ୱମ୍, ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଯାଉଥିବା ଆମେ ଦୂରତା ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିବା, ଆଜି 1 କିଲୋମିଟର, 2 କିଲୋମିଟର, 10 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟ ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏତାମ୍ ବିଭୂତିମ୍ ଯୋଗଂ ଚ ମମ ଯୋ ବେତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ। ଏଇ ବିଭୂତି ଯୋଗକୁ ଯିଏ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ପରିଶୀଳନ କରନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଆଚରଣରେ ଆଣନ୍ତି, ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ସୋବିକମ୍ପେନ ଯୋଗେନ, ସେ ଗୋଟେ ଅବିକମ୍ପ ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ତ 18ଟି ଯୋଗ କଥା କୁହାଗଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ଅବିକମ୍ପ ଯୋଗ। ଏ ଅବିକମ୍ପ ଯୋଗଟା କଣ ନା, ଆମର କୌଣସି ବିଷାଦ ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ, ହୃଦୟରେ କମ୍ପନ ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ, ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଅବିକମ୍ପ। ଯେମିତି ପର୍ବତ ଅଚଳ, ଆକାଶ ଅଚଳ, ସମୁଦ୍ର ଅଚଳ, ସେମିତି ଆମର ମନ ମଧ୍ୟ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇକିରି ଅଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ହେଇକି ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ସମୁଦ୍ର ଭଳି, ପର୍ବତ ଭଳି, ଆକାଶ ଭଳି, ଯଥା ଦୀପ ନିବାତସ୍ଥୁ ନେଙ୍ଗତେ ସୋପମା ସ୍ମୃତା, ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ମନ ଆମର ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ଆମର ମଧୁସୂଦନ କାଳ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିର ହୁଅ ରେ ଚଞ୍ଚଳ ମନ। ଭଗବାନ ବି ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜହାତି ଯଦା କାମାନ ସର୍ବାନ ପାର୍ଥ ମନୋଗତାନ ଆତ୍ମନ୍ୟେବାତ୍ମନା ତୁଷ୍ଟ ହିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ତଦୁଚ୍ୟତେ। ଯଦା ସଂଘରତେ ଚାୟମ୍, ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ହିତପ୍ରଜ୍ଞ ଲକ୍ଷଣ ଭଗବାନ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସହ ଅବିକମ୍ପେନ ଯୋଗେନ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଜୀବନରେ ବିଚଳିତ ହବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭୂତି ଯୋଗକୁ ଜାଣିବ, ସବୁଠି ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିବ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବିଭୂତି ଦର୍ଶନ କରିବ, 7ମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ହଉ, 9ମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ହଉ, ବା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅବିକମ୍ପ ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ଯୁକ୍ତ ହବ। 7ମ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଏହା କହିକିରି ସେଠୁ 8ମ ଶ୍ଲୋକକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ
ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ତମେ ମତେ କିଭଳି ଭଜନ କରିବ। ଦୁନିଆରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭଜନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। କିଏ ନା ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ନାରାୟଣ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ନା ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଲାଗନ୍ତି ସନ୍ଥ ସଜ୍ଜନ ପରୋପକାର ନିରତ। ତେଣୁ ଯିଏ ପରୋପକାର ନିରତ ବୈଷ୍ଣବ ସଜ୍ଜନ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସିଏ ଭଜନୀୟ, ତାଙ୍କୁ ବି ଭଜନ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭଜନ, ଏଇ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ, ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସଂସାର ଭିତରେ ଭଜନୀୟ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ। ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବ ମତ୍ତଃ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ମୋଠୁ ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଇତି ମତ୍ୱା ଭଜନ୍ତେ ମାମ୍ ବୁଧା ଭାବ ସମନ୍ବିତା। ଏଇ କଥାଟା ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ, ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ସଜ୍ଜନ ମାନେ, ସନ୍ଥ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିକିରି ମତେ ଭଜନ ବି କରନ୍ତି। ଖାଲି ଜାଣିଥାନ୍ତି ତା ନୁହଁ, ଜାଣନ୍ତି, ଭଜନ ବି କରନ୍ତି। ଆମର ତ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଚତୁର୍ବିଧା ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ଜନା ସୁକୃତି ଆର୍ତ ଜିଜ୍ଞାସୁରର୍ଥାର୍ଥୀ ଜ୍ଞାନୀ ଚ ଭରତର ସଭ। ଏଠି ସେଇ କଥା କୁହାହେଲା ଯେ ମତେ କାହିଁକି କିଭଳି ଭଜନ କରନ୍ତି ନା ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ଜାଣିକିରି ଭଜନ କରନ୍ତି। ବୁଧା ଭାବ ସମନ୍ୱିତା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଥାଏ ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି, ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରୀତିଯୁକ୍ତ ହେଇକିରି ଭାବ ସମନ୍ୱିତା ମାନେ ଏହାପରେ ଆସିବ ମଚ୍ଚିତା ମଦଗତ ପ୍ରାଣା ବୋଧୟନ୍ତ ପରସ୍ପର ଆସିବ। ଏ କଥା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭାବ ସମନ୍ୱିତା। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଭାବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଏ ଘୋର ସଂସାରୁତ ରିବୁ ଭାବା ଭାବ ପଦାତୀତମ୍ ଭାବା ଭାବାତ୍ମକಂ ତଦ୍ବନ୍ଦେ ଭାବନାତୀତମ୍ ସ୍ୱାତ୍ମଭୂତମ୍ ପରଂ ମହ। ଭଗବାନ ହେଲେ ଭାବମୟ, ଅଭାବ ତାଙ୍କଠି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଜନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଭାବମୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଭାବ ସମନ୍ୱିତା ବୁଧା ବୋଲି ଭଜନ ପ୍ରକାର ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ। ଏବଂ କିଭଳି ସେମାନେ ଭଜନ କରିବେ, ମଚ୍ଚିତା ମଦଗତ ପ୍ରାଣ ବୋଧୟନ୍ତଃ ପରସ୍ପରଂ କଥୟନ୍ତଶ୍ଚ ମାଂ ନିତ୍ୟଂ ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଚ ରମନ୍ତି ଚ। ଯାହା ମନରେ ବିଷାଦ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେ ସବୁବେଳେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଥାଏ, ଦୁଃଖାଭିଭୂତ ହେଇକି ଥାଏ, ଯଦି ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି 7 ଥର ସେ ପାଠ କରେ ତା ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ବୋଲି ଆମର ଜଣେ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି। କଣ ମଚ୍ଚିତା ମଦଗତ ପ୍ରାଣ, ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଦୁର୍ଭାବନା ନ ରଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ସହିତ ପ୍ରସନ୍ନତାର ସହିତ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟିକି ସେ ଗୀତାର ଏଇ 9ମ ଶ୍ଲୋକ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟର 9ମ ଶ୍ଲୋକଟି ପାଠ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ମନ ଖୁସି ରହେ, ପ୍ରସନ୍ନ ରହେ। କଣ କହିବ, ମଚ୍ଚିତା ଚିତ୍ତକୁ ମୋଠି ସଂଲଗ୍ନ କରେଇଛି, ମଦଗତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରେ ଲୀନ କରେଇଛି, ବୋଧୟନ୍ତଃ ପରସ୍ପରମ ମୋ କଥା ଅନ୍ୟକୁ କହୁଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ତ ଶୁଣୁଛି, ବୋଧୟନ୍ତଃ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବା, କଥୟନ୍ତଶ୍ଚ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ନିଜର ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ମାଂ ନିତ୍ୟମ୍ ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଚ ରମନ୍ତି ଚ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ, କହିଲେ, ଅନୁଭବ କଲେ, ବିଚାର କଲେ, ସ୍ମରଣ ବି କଲେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ଆନନ୍ଦାତ୍ ଖଳୁ ଇମାନି ଭୂତାନି ଜାୟନ୍ତେ। ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦମୟ, ଅମୃତମୟ। ଅମୃତମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ମିଳିବ, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ହିଁ ମିଳିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହିଁ ମିଳିବ, ଭାବ ହିଁ ମିଳିବ, ଅଭାବ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାର ନଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଷାଦ, ଦୁଃଖ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ଭେଦଭାବ ବା ନିଚ ସମ୍ପର୍କ ଏସବୁ କିଛି ନଥାଏ। ଅସତ ଭାବ, ଅନ୍ଧକାର ଭାବ ନଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଆଲୋକମୟ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ସେମିତି ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମର ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଚ ରମନ୍ତି ଚ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ହବା, ଆନନ୍ଦିତ ହବା। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଏଇଭଳି ଆଉ ପରସ୍ପର ମୋର କଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଚ ରମନ୍ତି ଚ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ବିଭୂତି ଯୋଗକୁ ଅବତାରଣା କରିଛି। ସେଇମାନେ ଯଦି ଆଉ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ବିଭୂତି ଯୋଗ ମୁଁ କହେ। ତେଷାଂ
सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम जेन मामुपजान्ति ते। ସେଠି ଅବିକମ୍ପ ଯୋଗ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭରୁ। ଏଠି ଦଶମ ଶ୍ଲୋକରେ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ କଥା କୁହାହେଲା ଯେ ଯୋଉମାନେ ସତତ ଯୁକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲୀନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, କେବେ ହେଲେ ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡେ ଦେଇ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ହନୁମାନ ତୁମେ କୋଉ ସମୟଟାକୁ ତମର ବିପଦ ସମୟ ବୋଲି ଭାବ? ହନୁମାନ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବିପଦ ସମୟ କଣ ଜାଣିନି, ତଥାପି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ତା ଉତ୍ତର ମୁଁ କହୁଛି। କହ ହନୁମନ୍ତ ବିପତି ପ୍ରଭୁ ସୋଇ, ଜବ ତବ ସୁମିରନ ଭଜନ ନ ହୋଇ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଆଉ ଭଜନ ନହବ, ସେଇ ସମୟଟା ହିଁ ବିପଦ ସମୟ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ବିପଦ ବିସ୍ମରଣ ବିଷ୍ଣୁ ହୋ ସମ୍ପଦ ନାରାୟଣ ସ୍ମୃତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଥିବା, ତାହେଲେ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖକୁ ଅନ୍ଧକାର, ଅଜ୍ଞାନ, ବିଷାଦ, ଦୁଃଖ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଅଜ୍ଞାନତା ଆସିବ କୋଉଠୁ? ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ସତତ ଯୁକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲୀନ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି, ଭଜନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ହେଇକିରି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଲେ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିବ। ମୟା ପ୍ରସନ୍ନେନ ତବାର୍ଜୁନେ ତମ୍, କହିବେ ଆଗକୁ, ହଁ ରୂପମ ପରମ ଦର୍ଶିତମ୍ ଆତ୍ମଯୋଗାତ୍। ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲି ବୋଲି ତୋ ଉପରେ ଏ କଥା କହିଲି। ଯଦି ଯେ ରାଜା ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ପ୍ରଜାମାନେ ଭଲରେ ରହିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ବା ଆଉ ଦାସ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବ। ଗୁରୁ ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ, ତାର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଉଦୟ ହେବ। ବାପା ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ସନ୍ତାନ ଉପରେ, ତ ସବୁ କଲ୍ୟାଣ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି କଣ? ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବେଶ ଜଗନ୍ନିବାସ ନମଃ ପୁରସ୍ତାତ୍ ଅଥ ପୃଷ୍ଠ ଅଦୃଷ୍ଟ ପୂର୍ବଂ ଋଷିତୋସ୍ମି ଦୃଷ୍ଟ୍वा ୟାତତଂ ପୟେନ ଚ ପ୍ରବ୍ୟଥିତଂ ମନୋ ମେ ତଦେବ ମେ ଦର୍ଶୟ ଦେବ ରୂପଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବେଶ ଜଗନ୍ନିବାସ। ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଅର୍ଜୁନ। ଆଉ କିଛି ଖୁସି କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହେବ ବୋଲି ବି କହିନାହାନ୍ତି। ମୋ ଉପରେ ଆପଣ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ପରମାତ୍ମା ଯଦି ଖୁସି ହେବେ, ଆମର ସବୁ କିଛି ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ, କିଛି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ ମତେ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ନିରନ୍ତର ଭଜନ କରନ୍ତି, ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୁଗ ଦିଏ, ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଯୁଗକୁ ଆଶ୍ରା କରି ସେ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଅନାୟାସରେ। ଏ କଥା ଦଶମ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଲେ। ଏବଂ ଭଗବାନ ଯୋଉ 1ରୁ 11 ଶ୍ଲୋକ କହିଗଲେ, ସେଇଥିରେ 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। କଣ? ତେଷାଂ ଏବ ଅନୁକମ୍ପାର୍ଥଂ ଅହଂ ଅଜ୍ଞାନଜଂ ତମଃ ନାଶୟାମାତ୍ମ ଭାବୋ ବୋଧସ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଦୀପେନ ଭାସ୍ୱତା। କଣ ହେଲା ନା, ଏଇଭଳି ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ଭଜନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁକମ୍ପା କରେ, କୃପା କରେ, ଦୟା କରେ। ଦୟା କରିକିରି କଣ କରେ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରି, ବୁଦ୍ଧିର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ନାଶୟାମି ଆତ୍ମବୋଧସ୍ଥ, ଆତ୍ମା ରୂପରେ ରହିକିରି ଜ୍ଞାନ ଦୀପେନ ଭାସ୍ୱତା, ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଦୀପକୁ ଦର୍ଶେଇକିରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିଦିଏ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ରହେ ନାହିଁ, ଦୀପଟି ଜଳିଲେ ଯଦି ଘରେ ଅନ୍ଧକାର ରହେ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଦୀପ ଯଦି ଆମର ଶରୀର ରୂପ ଗୃହରେ ଜଳିଗଲା, ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ଆନନ୍ଦମୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହେଇଯାଏ, ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ରହେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଏଇ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ରୂପକୁ ଜାଣିମି, ଆଉ ବିଭୂତି ଯୋଗ ଜାଣିମି, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତି କୋଉ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଧାମ ପବିତ୍ରମ ପରମଂ ଭବାନ ପୁରୁଷମ ଶାଶ୍ୱତମ ଦିବ୍ୟମ ଆଦି ଦେବମଜଂ ବିଭୁମ୍।
ଆପଣ ହେଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଆପଣ ପରମ ଧାମ, ଆପଣ ପରମ ପବିତ୍ର, ପରମ ପୁରୁଷ, ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଆଦିଦେବ, ଆପଣ ଅଜ, ଆପଣ ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବି ଆଉ ଋଷିମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଅସିତ, ଦେବଳ, ବ୍ୟାସ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମହିମା ବି ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଆଗରେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ଯୋଉ କହୁଛି ମନରେ ହଉଛି ଯେ ସବୁଗୁଡାକ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ସତ୍ୟ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ସର୍ବମେତ ଦୃତଂ ମନ୍ୟେ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ, ଆପଣ ଯାହା କହନ୍ତି ମିଛ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ହେ କେଶବ ଜନ୍ମାଂ ବଦସି, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଠିକ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ରହସ୍ୟକୁ ଦେବତା ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ କଥା ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ହଁ, ତାପରେ 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରିବା ଦରକାର। କଣ ଶ୍ଲୋକଟି? ସ୍ୱୟଂ ଏବାତ୍ମନାତ୍ମାନଂ ବେତ୍ଥତ୍ୱଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭୂତ ଭାବନ ଭୂତେଶ ଦେବ ଦେବ ଜଗତପତେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମହତ୍ଵକୁ ଜାଣନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବ୍ୟାସ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଜାଣନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ସେଇଭଳି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ଗୋଚର, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଏବାତ୍ମନାତ୍ମାନଂ ବେତ୍ଥ, ଆପଣ ହିଁ ନିଜେ ନିଜ ଦ୍ଵାରା ନିଜକୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛେ ମୁଁ ଏତେ ଖଣ୍ଡ ବହି ପଢିଦେଲି, ଏତେ ବହି ଲେଖିଦେଲି, ଏତେ ପ୍ରବଚନ ଦେଇ ପକେଇଲି, ଏ ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଆମ ହୃଦୟରେ ଥିବାରୁ ଆମେ କଥା କହୁଛୁ, ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ବହି ପଢୁଛୁ, ପ୍ରବଚନ ଦଉଛୁ ବା ଶୁଣୁଛୁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଆମ ଭିତରେ ନଥାନ୍ତା, ଆମର ତ ହଲ ନାହିଁ, ଚଲ ନାହିଁ, ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଫେଲ, ମନ ଫେଲ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଫେଲ, ସବୁ ହେଇଯାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଥିବାରୁ ସର୍ବସ୍ୟ ଚାହଂ ହୃଦି ସନ୍ନିବିଷ୍ଟୋ ମତ୍ତ ଶ୍ରୁତିର୍ଜ୍ଞାନମପୋହନଂ ଚ ବେदैଶ୍ଚ ସର୍ବୈରହମେବ ବିଦ୍ୟୋ ବେଦାନ୍ତ କୃଦ୍ବେଦ ବିଦେବ ଚାହಂ। ପରମ ଆତ୍ମା ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟେ ଚିନ୍ତି। ପରମ ଆତ୍ମା ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ହୃଦୟ ପଦ୍ମେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତି। ଭଗବାନ ହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଆମେ ହେଲୁ ବାହ୍ୟ ଅଭିନେତା। ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ କେହି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଭିନେତାକୁ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ଭଗବାନ ଭିତରେ ରହିକିରି ଯେମିତି ୟା ହୃଷିକେଶ ହୃଦୟ ସ୍ଥିତେନ ଯଥା ନିଯୁକ୍ତୋସ୍ମି ତଥା କରୋମି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦ୍ଦେଶେ ଯୁଗତିଷ୍ଠତି ଭ୍ରାମୟନ ସର୍ବଭୂତାନି ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢାନି ମାୟା। ଈଶ୍ୱର ଥିବାରୁ ହିଁ ଆମ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ହେଇଛି, ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଛି। ଏ କଥାକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବା କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ମରଣ, ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି ଆମ ଭିତରେ ଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୀତା ଆମକୁ ଏଇ କଥାରେ ଶିଖଉଛି। ସମଗ୍ର ଗୀତାର ସାରାଂଶ ହଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ୟା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ପରୋପକାର କରିବା, ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ନିଜ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ରହିବ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଅହଙ୍କାର ଗ୍ରାସ କରିଯାଉଛି। ମୁଁ ଏମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଏମିତି ବଡ ପ୍ରଫେସର ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ରଜା ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଏମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ଆଉ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ମନରେ ଭାବନା ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଅହଙ୍କାର। ସେ ଅହଙ୍କାର ଟା କାଟିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଏବାତ୍ମନାତ୍ମାନଂ ବେତ୍ଥତ୍ୱଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ଶ୍ଲୋକର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଯାହା କହିଲେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଭଗବାନଙ୍କୁ 5ଟି ନାଁରେ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ଭୂତ ଭାବନ ମାନେ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା, ଭୂତେଶ ମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଦେବ ଦେବ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଧିପତି, ଜଗତପତେ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ବା ପାଳକ। ଆଉ ଏଇ 4ଟି ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଉତ୍ତମ, ଇ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବୋଧନ। ଭୂତ ଭାବନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ବୋଧନ, ଭୂତେଶ ତୃତୀୟ ସମ୍ବୋଧନ, ଦେବ ଦେବ ଚତୁର୍ଥ ସମ୍ବୋଧନ, ଜଗତପତେ ପଞ୍ଚମ ସମ୍ବୋଧନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୁଏ,
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପହଡ଼ ଫିଟେ ସେତେବେଳେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ମାନେ କହନ୍ତି, ହେ ଦେବାଧି ଦେବରାଜ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଦେବାଧି ଦେବରାଜ, ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେବରାଜ, ହଁ ମାନେ ଅଧୀଶ୍ୱର ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ। ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହଉଥିବ ରାତି 10ଟା 10:30 ଏମିତି ହୁଏ, ଆପଣ କେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ହଁ ଡାକରା ହଉଥିବ, ଖୁଣ୍ଟିଆ ମାନେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରୁଥିବେ, ଡାକୁଥିବେ ହେ ଦେବାଧି ଦେବରାଜ, ମାନେ ଆପଣ ଦେବତା ମାନଙ୍କ, ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆପଣ ଅଧିପତି। ଏଠି ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ସେୟା କହିଲେ, ଭୂତ ଭାବନ ଭୂତେଶ ଦେବ ଦେବ ଜଗତପତେ। ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଟିକି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଆସୁଛେ, ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଟିକି ଆମେ 5 ଥର 3 ଥର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହବ ପଢିବା। ଏଇଠି ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର, ଯେମିତି ଆମେ ରାମଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସମସ୍ତର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ମନ୍ତ୍ର, ଏଇଟା ହଉଛି ଅରିଜିନାଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର। ସ୍ୱୟଂ ଏବାତ୍ମନାତ୍ମାନଂ ଯଥତ୍ୱଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭୂତ ଭାବନ ଭୂତେଶ ଦେବ ଦେବ ଜଗତପତେ, ଭୂତ ଭାବନ ଭୂତେଶ ଦେବ ଦେବ ଜଗତପତେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ତ ନିଜେ ନିଜର ମହିମାକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ମହିମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ, ଆଉ କେହି ହେବେ ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭୂତି ଦ୍ଵାରା ଭୂଲୋକ ଭୁବଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ନିଜର ବିଭୂତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ହିଁ କେବଳ ସମର୍ଥ, ଆଉ କେହି ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଆପଣଙ୍କ ବିଭୂତି ବିଷୟରେ? କଥମ ବିଦ୍ୟାମହମ ଯୋଗିନ୍ ତାମ ସଦା ପରିଚିନ୍ତୟନ୍। କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ, ମୁଁ ତ ହେଲି ମନ୍ଦମତି, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କିଛି, ମୁଁ ତ ଅଜ୍ଞାନଗ୍ରସ୍ତ, ମତେ ଆପଣ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରି ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତେ ବଡ ଆଉ ବିଶାଳ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ମତେ ଆପଣ ସ୍ଥଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କଥମ ବିଦ୍ୟାମହମ ଯୋଗିନ୍ ତ୍ୱାଂ ସଦା ପରିଚିନ୍ତୟନ୍ କେଷୁ କେଷୁ ଚ ଭାବେଷୁ, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିକିରି କିପରି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥାଟି ଆପଣ ହିଁ କେବଳ କହିପାରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିବି, ତେଣୁ ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଏହା କହିକିରି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ବିସ୍ତରେଣ ଆତ୍ମନୋ ଯୋଗଂ, ଆପଣ ବିସ୍ତର ଭାବରେ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଆପଣ 7ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 9ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ମତେ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି, ଯେତେ ଶୁଣୁଛି ମତେ ସବୁଗୁଡାକ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ କଥାଟି ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଆହୁରି କୁହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ମୁଖରୁ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭୂୟ କଥୟ, ଆଉ ଥରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମତେ। ତୃପ୍ତି ହିଁ ଶୂନ୍ୟତୋ ନାସ୍ତି ମେ ମୃତମ୍, ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ମୋର ଆଉ ଆହୁରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ସୁନ୍ଦରେ ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଇ, ପୁନଃ ପୁନର୍ଜତ ନବତାଙ୍କୁ ପେଇତି ତଦେବ ରୂପଂ ରମଣୀୟତାୟାଃ। ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଆମକୁ ନୂଆ ଭଳି ଲାଗେ, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆଉ ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁଭବ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଛାଡିକି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଧରଂ ମଧୁରଂ ବଦନଂ ମଧୁରଂ ନୟନଂ ମଧୁରଂ ହସିତଂ ମଧୁରଂ ହୃଦୟଂ ମଧୁରଂ ଗମନଂ ମଧୁରଂ ମଧୁରାଧିପତେ ରଖିଲଂ ମଧୁରଂ। ସେଇ ମଧୁମୟ ପରମାତ୍ମାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ରୂପରୁ ମନ ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଆହୁରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଅର୍ଜୁନ କହି ସାରିଲେ 18 ଶ୍ଲୋକରେ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବାକୁ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ମାନୁନି, ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ଭଗବାନ 19 ଶ୍ଲୋକରେ ତାର ବିଭୂତିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ହନ୍ତତେ କଥୟିଷ୍ୟାମି ଦିବ୍ୟାତ୍ମ ବିଭୂତୟଃ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତଃ କୁରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାସ୍ତ୍ୟନ୍ତୋ ବିସ୍ତରସ୍ୟ ମେ। ମୋର ତ ଅନନ୍ତ ବିଭୂତି, ତତେ ମୁଁ କଣ କହିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବି। ପ୍ରାଧାନ୍ୟତଃ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅଛି ମୁଖ୍ୟତଃ କହିବି, ସବୁ ଜାଗା କହିହେବ ନାହିଁ। ଅହଂ ଆତ୍ମା ଗୁଡାକେଶ, ମୁଁ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଛି, ସର୍ବଭୂତାଶୟ ସ୍ଥିତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ଆଦି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି
21 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଭୂତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଦିତ୍ୟାନାଂ ଅହଂ ବିଷ୍ଣୁ, ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଷ୍ଣୁ। ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜ୍ୟୋତି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଂଶୁମାନ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମରିଚି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ମରୁତୁ, ନକ୍ଷତ୍ରାଣାଙ୍ଗ ହଂସସି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବେଦ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ସାମବେଦ, ବେଦାନାମ ସାମବେଦୋସ୍ମି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ମନ, ହଁ, ଆଉ ଭୂତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଚେତନା, ରୁଦ୍ର ଭିତରେ ଶଙ୍କର, ହଁ, ବିତ୍ତଧାରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ, ଆଉ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷସ ଭିତରେ ମୁଁ ବିତ୍ତେଶ, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଲା। ମହର୍ଷି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଭୃଗୁ, ପୁରୁଧ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହେଲି ବୃହସ୍ପତି, ସେନାନୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହେଲି ସ୍କନ୍ଦ, ଯଜ୍ଞ ଭିତରେ ମୁଁ ହେଲି ଜପ, ସ୍ଥାବର ଭିତରେ ମୁଁ ହିମାଳୟ, ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ, ଦେବର୍ଷି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ନାରଦ, ଗନ୍ଧର ଭିତରେ ମୁଁ ଚିତ୍ରରଥ, ସିଦ୍ଧ ମୁନି ଭିତରେ ମୁଁ କପିଳ ମୁନି, ଅଶ୍ଵ ଭିତରେ ମୁଁ ଉତ୍ତିଶ୍ରବା, ଆଉ ଐରାବତ ଗଜ ଭିତରେ ମୁଁ ଐରାବତ, ଆଉ ନର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନରାଧିପ ରାଜା, ଆୟୁଧ ଭିତରେ ମୁଁ ବଜ୍ର, ଧେନୁ ଭିତରେ ମୁଁ କାମ ଧେନୁ, କନ୍ଦର୍ପ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ କନ୍ଦର୍ପ, ସର୍ପ ଭିତରେ ବାସୁକି, ଅନନ୍ତ ଭିତରେ ନାଗ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ, ପିତୃ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଅର୍ଜମା, ସଂଯମକାରୀ ଭିତରେ ଯମ, ଦୈତ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହେଲି ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଆଉ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ବୈନତେୟ, ଆଉ ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ରାମ, ଏବଂ ଜଳଚର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ମକର, ସ୍ରୋତଶୀଳ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହେଲି ଜାହ୍ନବୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ହଁ, ଏଇଭଳି କହିକିରି ବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ହେଲି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ମୁଁ ଅକାର, ସମାସ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅକ୍ଷୟ ଭିତରେ ମୁଁ କାଳ, ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ହରଣ କରୁଥିବା ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ, ମୁଁ କୀର୍ତ୍ତି, ଶ୍ରୀ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ କୀର୍ତ୍ତି, ଶ୍ରୀ ବାକ୍, ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। ମୁଁ ସ୍ମୃତି, ମୁଁ ଅଧୃତି, ହଁ, ଆଉ ଛନ୍ଦ ଭିତରେ ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ, ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ, ଋତୁ ଭିତରେ ମୁଁ ବସନ୍ତ ଋତୁ, ମୋ ଛଳନାକାରୀ ଭିତରେ ମୁଁ ଦ୍ୟୁତ, ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଜୟ, ବା ମୁଁ ବାସୁଦେବ ମଧ୍ୟ, ବୃଷ୍ଟି ବଂଶ ଭିତରେ ବାସୁଦେବ, ପାଣ୍ଡବ ଭିତରେ ମୁଁ ଧନଞ୍ଜୟ, ମୁନି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ବ୍ୟାସ, କବି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହେଲି ଉଷନା କବି, ଏବଂ ମୌନ ଯେତେ ଗୁହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ମୌନ, ଏତେ କହିକିରି 39 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ ତ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ଯେତେ ଗୁଡିଏ ଦେଖାଯାଉ, ଯଚ୍ଚାପି ସର୍ବଭୂତା ନାମ ବୀଜଂ, ଯାହା ଯାହା ତୁ ଦେଖୁଛୁ ସବୁର କାରଣ ହେଲି ମୁଁ, ମୋ ବିନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନ ତଦସ୍ତି ବିନା ଯତ୍ସ୍ୟାତ୍ ମୟା ଭୂତଂ ଚରାଚର, ମୋ ବିନା କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ସ୍ଥିତି ରହିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ବିନା ତରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଆକାଶ ବିନା ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ବିନା ଦାହିକା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ନାନ୍ତୋସ୍ତି ମମ ଦିବ୍ୟା ନାମ ବିଭୂତି ନାମ ପରମ ତପ, ଓ ବିଭୂତିର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ମୁଁ ତତେ ସଂକ୍ଷିପରେ କହିଦେଲି, ଏ ତ ତୁ ଦେଶତଃ ପ୍ରୋକ୍ତ, ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପରେ କହିଦେଲି। ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବିଭୂତି କହିଲି ଏ ସବୁଗୁଡାକ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ସେଠି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ, ମୋର ତେଜରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ତୁ ଜାଣେ ଅର୍ଜୁନ, ମୋର ତେଜରୁ ଏ ବିଭୂତି ଗୁଡିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣେ। ଏବଂ 42 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅଂଶରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ମୋର ଆଉ 3 ଭାଗ ଅଂଶ ତ୍ରିପାଦସ୍ୟାମୃତଂ ଦେବି, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ବେଦରେ। ତେଣୁ ଅଥବା ବହୁ ନେଇତେନ କିଂ ଜ୍ଞାତେନ ତବାର୍ଜୁନ, ବହୁ ଜାଣିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ଜଗତଟା ମୋର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ତ୍ରିପାଦସ୍ୟାମୃତଂ ଦେବି। ଏ କଥା କହିକିରି ସମଗ୍ର ବିଭୂତି ଯୁଗର ଅବତାରଣ ଭଗବାନ କଲେ। ଆମେ ଆଜି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ବିଭୂତିମୟ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାଉ, ଆମେ କେବେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହଉ। ଆମେ କେବଳ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋର ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମୋର ହୃଦୟରେ ଥାଇ ମତେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ନ ଯାଏ। ଏଇ ଭୁଲି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ମୋର ହଉଛି। ଏତିକି ହିଁ ଗୀତା 10ମ ଅଧ୍ୟାୟର
ଆଉ ଇଏ ଏଇଟା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଭଗବାନ ସବୁ କହିଲେ। ୟା ପରେ ଅପରୋକ୍ଷ ରୂପରେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଗୋଟେ ତାର ମାନେ ଚିତ୍ର, ତାର ଗୋଟେ ପରୋକ୍ଷ ଚିତ୍ର ଭଗବାନ ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ। ୟା ପରେ ଅପରୋକ୍ଷ ରୂପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖେଇ ଭଗବାନ, ଦେଖ ମୋର ବିଶ୍ୱରୂପ, ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସେ ଦେଖିବେ। ଏଇଭଳି ଆମର ଆଜିର ଗୀତାର 7ମ ଅଧ୍ୟାୟ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମା ଗୀତାଙ୍କର କରୁଣାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ। ସମୟ ଟିକେ ବୋଧେ ଅଧିକ ନେଇଗଲି, କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ମାନେ ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେପରି କହିବେ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଟିକେ ବିଭୂତି ଯୁଗ ବିଷୟରେ ବିପଦ ଆଉ ମୁଖ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଗୀତା ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ରହୁଛି। ଓମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦಂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓମ୍।